সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডেস্টিনি 2000 লিমিটেড প্রযোজিত MLM ব্যবসার উপর একটি বিশেষ এক্সিকিউটিভ ট্রেনিং দেখার জন্য। প্রিয় সুধী, এই বিশেষ ট্রেনিংটি এখন আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবেন কানাডার বিশ্ববিখ্যাত মোটিভেটর মারিও তুর্শেতা এবং বাংলাদেশের MLM বিজনেসের পাইনিয়ার ফাউন্ডার এবং ডেস্টিনি 2000 লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনাব রফিকুল আমিন। How are you? You're the future of Destiny 2000. You are the people who are going to take the company forward. It's in your hands. It's on your shoulders. It's what you're going to do from now that will influence where you're going to be, but where the rest of the company will be. So tonight we're going to talk about what it means to be in front. What do you do when you're in front? How you act in front of everybody else. How do you deal with conflicts? How do you deal with ego? How do you deal with bickering? Me. You know when people, oh, he did this and he did that. That's waste of time, waste of energy, waste of life. We don't need to do that. We have better things to do than to get involved in the petty nonsense. Remember what you're doing. Your mission is changing lives. It's important. Way more important than an individual. This is about more than just you. So we have to have vision in order to be a leader. We covered that today. You have to have very clear vision. We're going to do a little exercise. The picture. I'm going to ask you a question now. How many squares do you see? Somebody said 21. No, 17 squares. Because you're counting the big one. Okay? You sure? Yes. Okay, let's take a minute now. I would like to ask you to count every square you can see. Let's take this. You have 16 that are obvious, right? That's easy. Number 17 is the outside square. That's a square. Well, what about this one? That's a square. So that's 18. 19. 20. 21. 22. 23. Hang on, I'll be right there. Where were we? 24. Oh, come on, are you following or not? 26? 26. 27, 28, 29, 30, 30. Did I do this one? Yeah, you did. 30 squares. Now, the difference between people who are just doing it for doing it and the people who are really doing it, the people who have vision, the people who see beyond. It's all about vision, isn't it? It's the same design. I showed you the same picture. Everybody saw the same picture. Some saw 16, some saw 17, some saw 21. It's all in your own perception. And that's what you need to look at. It's not what happens out there, it's what you do with it. It's how you see it. If I show you my hand, do you think everyone in the room sees the same hand? No, not me. I see this. When you see this, I see this. You understand? It's about perception. কিন্তু উনি বলতেছেন এটার ভিতরে অনেকগুলো স্কয়ার আছে। এটা কিভাবে বোঝা যায়? যার যার দেখার দৃষ্টিভঙ্গি। আপনি কি দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতেছেন
সেভাবে আপনি কাউন্ট করবেন। কেউ বলছে 16, কেউ বলছে 17, কেউ বলছে 19, কেউ বলছে 21। এর কারণ কি? তখন উনি হাত দিয়ে এক্সাম্পল দেখালেন যে আপনি হাতের যখন তালুটা দেখতেছেন, উনি তখন দেখতেছেন পিছনেরটা। দুইজনই রাইট। এটার কারণ হচ্ছে এক একজন আমরা এক একটা অ্যাঙ্গেলে, এক একটা ডাইমেনশনে দাঁড়িয়ে আছি, তাই আমাদের দেখার দৃষ্টিভঙ্গিও ভিন্ন। এখন আপনি যদি হাতের পিঠটা দেখতে চান, আমার সাথে আর্গু না করে, মনে করেন আপনি আর্গু করতেছেন, আমি বলতেছি হাতের কোনটা দেখা যায়, আপনি বলতেছেন তালু, আমি বলতেছি পিঠ, আপনি বলতেছেন তালু, আমি বলতেছি পিঠ। এখন আমাদের দুইজনের যদি একমত হইতে হয় তাহলে কি করতে হবে? যখন বেশি লোক বলতেছে আপনি এটা পারবেন, আপনার পক্ষে সম্ভব, আর আপনি শুধু একাকি এটা বলা ঠিক যে আমি পারবো না, এই রুমের ভিতরে সবাই মনে করেন আপনারা বলতেছে, উৎসাহ দিচ্ছে, হ্যাঁ আপনি এটা পারবেন, আপনি পিএইচডি এই তো আগামী 1 বছর, সবাই বলতেছে, আর আপনি একাকি বলতেছে, জানেন হবে না। তাই আপনাকে ওটা বুঝতে হলে আপনাকে ওই বেশি লোকের সাইডে চলে আসতে হবে, যারা এটার পজিটিভ সাইডটা দেখছে। উনি আসলে এখানে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতেছেন, এই বিষয়টার নাম হচ্ছে পারসেপটিভ নলেজ। পারসেপশন বলে এটাকে, একটা জিনিসকে দেখার ক্ষমতা, দূরদর্শিতার ক্ষমতা, দৃষ্টিকোণ। Go ahead. The things you need to be good at in order to excel at what you do, in order to go beyond. There's certain things you need to be good at. Mastering the business basics. Now, you can't run if you can't walk. You've got to learn the basics, and you've got to not just learn the basics, you've got to be really good at the basics. The basic stuff is inviting people, showing the presentation, closing, getting them started, going with them to get them started. You got to be good at those things before you can run. You've got to walk. উনি বলতেছেন যে আপনাকে আগে বিজনেসের কলা কৌশলের উপরে দক্ষতা আনতে হবে। দক্ষতা আনতে গিয়ে যেগুলোকে আগে শুরু করতে হবে সেটা হচ্ছে বেসিক, যে মৌলিক জিনিসগুলো। যেমন আপনি দৌড়াইতে চাইলে আগে আপনাকে হাঁটা শিখতে হবে, হাঁটতে চাইলে আপনাকে আগে কি শিখতে হবে? দাঁড়াইতে শিখতে হবে। আপনি যদি দাঁড়াইতে না পারেন, কেন আপনি দৌড়ানোর কথা চিন্তা করতেছেন? সো এখানে দাঁড়ানো এবং হাঁটা এবং দৌড়ানো, এই তিনটা যেমন একটা স্টেপ মেনটেন করে, ঠিক উনি বলতেছেন যে মাস্টারিং বিজনেসটা হচ্ছে প্রথম যেখানে শুরু হয় সেটা হচ্ছে কন্ট্যাক্ট, বা যেখান থেকে আপনি শুরু করবেন আগে আপনি আগে কন্ট্যাক্ট। আপনার বেসিক, আমাদের বিজনেসের বেসিক কোথায়? কন্ট্যাক্ট না? আগে আমরা কাউকে কন্ট্যাক্ট করব। আমরা কি আগে প্রেজেন্টেশন শো করি না আগে কন্ট্যাক্ট করব? আচ্ছা, আগে প্রেজেন্টেশন করবো না আগে ফলো আপ করবো, মানে ক্লোজিং করবো? ক্লোজটা আগে, বিজনেস প্রেজেন্টেশন না ক্লোজিং? আচ্ছা, ক্লোজিং আগে না সাইন আপ আগে? ক্লোজিং। প্রত্যেকটা জিনিসের স্টেপ আছে না? তুমি এই কথাটা বলতেছে, এই যে স্টেপ বাই স্টেপ বেসিক গুলা বুঝা, এটার উপর আপনার আগে দক্ষতা আনতে হবে। তার মানে আপনাকে যত, আপনি আবার এখন হবে কিন্তু এক্সিকিউটিভ ডিস্ট্রিবিউটর, তারপরে আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে সামহাউ অর ইদার হাউ আপনার এক্সিকিউটিভ ডিস্ট্রিবিউটর হইলেও অনেকের মধ্যে কিন্তু এখনো বেসিক দক্ষতার অভাব আছে, এগুলোকে ডেভেলপ করতে হবে। আমরা একটা জিনিস বুঝতে হবে, দেখেন উনি একটা ভেরি ইন্টারেস্টিং কথা বলছে যে আপনি যদি বিজনেসে সাকসেসফুল হতে চান, জিগজিগলারের একটা এক্সাম্পল দিচ্ছে, আপনি নিজেকে দক্ষ না করে আপনি আরেকজনকে দক্ষ করেন, কিভাবে সে আরেকজনকে দক্ষ করতে পারে। আপনি নিজে টিচার হওয়ার চেষ্টা করেন না, আপনি আরেকজনকে টিচার বানান কিভাবে সে আরেকজনকে টিচ করতে পারে। আপনি নিজে যদি সাকসেসফুল হতে চান তাহলে আপনি 8-10 জনকে হেল্প করেন, দেখবেন আপনি সাকসেসফুল। উনি বলতেছে আপনি যদি এনাফ সাকসেসফুল হতে চান আপনি এনাফ লোকের আগে হেল্প করেন। জিনিসটা ক্লিয়ার কিনা? ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি এনাফ সাকসেসফুল ইউ হেল্প এনাফ পিপল। আপনি যত বেশি লোকের হেল্প করবেন আপনার বিজনেস তত গ্রো হবে। কিন্তু আপনি যদি সেলফিশের মতো খালি আমি নিজেরাই এডুকেট করবো, কারণ আমি যদি ওরে শিখাই ও প্রেজেন্টার হলে আমার ভালো লাগবে না, কারণ ওরে তার ডাউনলাইন বেশি টানবে, আমার গুরুত্ব থাকবে না, এটা মনে করতে পারেন কিন্তু ইচ্ছা করলে। আপনাদের উচিত আপনি আরেকজনকে শিখাবেন কিভাবে সে আরেকজনকে শিখাইতে পারে। কারণ আপনি যদি আরেকজনকে শিখান, শুধু আপনি টিচার থেকে গেলেন, সে আর টিচার হলো না, আপনার আটকায় গেলেন, তাই না? এই হচ্ছে ওনার মানে এই বেসিক মাস্টারিং বিজনেস বেসিক্সের মানে ব্যাখ্যার বিষয়। Next one is identifying goals. Today we talked about your goals. We talked about having your own vision, knowing where you want to go. When you become a leader of leaders, not just a leader, when you become a leader of leaders, now your job is to identify goals for others. Your job is to sit people down and you tell me what you want. Let's explore what's in it for you. You don't talk about you. To the person you're sitting in front of, the most important person in the world, who is it? Them.
The person you're talking to, the most important person in the world to them is them, not you. Now your job is to identify their goals. You want to make sure you know what they want. If you don't know what they want, how are you going to help them get it? And if you know what they want, the minute they're having a bad day, the minute they're having a bad week, somebody quit, it's not going like they want, they talked to a lot of people, everybody said no, anything like that. If you know their goal, you'll be able to tell them, remember that boat you said you wanted to buy? Was that really serious? If it was a real goal for them to buy a boat, now you can tell them, well, this week was not your best week, it doesn't matter. Is that going to stop you from getting your boat? Are you going to let this event stop you from getting your boat? You need to know their goals, not just yours. You need to know your leaders' goals. That's how you're going to become more effective in leading leaders. উনি বলতেছেন আপনাকে হইতে হবে লিডারের লিডার। এখানে বোর্ড যে কথাটা বলছে আমি বলি, উত্তর আমেরিকার লোকদের একটা ড্রিম কি জানেন? উনি বোর্ড বলতে যেটা বুঝেছে লাক্সারিয়াস বোর্ড। ওই বোর্ডটা ইয়ট আর কি, ওখানে প্রায় কম বেশি সব লোকের ড্রিম হচ্ছে যতটা না গাড়ি তার চাইতে বেশি হচ্ছে তারা একটা ইয়ট কিনতে চায়, লাক্সারিয়াস বোর্ড। মাঝে মধ্যে ইংলিশ মুভিতে দেখেন তারা সমুদ্র বিহারে যাবে, এটা হলো তাদের ড্রিম। তো উনি বলতেছে যে আপনি আগে কি করবেন, আপনি আপনার ডাউনলাইনের লিডারদের সাথে বসে তাদের গোলগুলো আইডেন্টিফাই করেন, আপনারটা না। আপনি যদি এইভাবে করেন, যে আমরা এটাই করতেছি কিন্তু ম্যাক্সিমাম, আমরা কিভাবে করতেছি প্রমাণ দিয়ে দিই। তার এই কথাটা আমাদের কাজের সাথে এত বেশি কন্ট্রাডিক্ট করতেছে, তার একটা সিম্পল এক্সাম্পল আমি দিই। আমরা বহু লিডারে ডাউনলাইনের কোয়ালিফিকেশনের দিকে পাত্তা না দিয়া নিজে ব্যালেন্স করে করে পকেটের থেকে ফর্ম বাইর করে ফেলাইনি। তাহলে এই কথার সাথে আমাদের কাজের কোনো মিল আছে? আমি আমার গোল আগে সেট করছি, আমার সাইকেল যাইতে হবে, আমার আগে 24 সাইকেল যায়, আমার আগে প্লাটিনাম হইতে হবে, ওই বেটা মরে যাক। তো অনেক সময় ফোন করে বলে দিচ্ছে, কারণ ব্যালেন্স হয়েছে তো, বলে এই সপ্তাহে কয়টা আছে তোমার কাছে? 20টা, 6টা পাঠাও, বাকিগুলো রাইখে দাও। বলে বস আমার তো সাইকেল হবে না। বলতেছি তো কোম্পানিতে সমস্যা আছে, 6টা পাঠাও, 14টা রাখো। কারণ কি আসলে ব্যাপার কি জানেন, ওই 14টা আপনার ক্লাস হয় এই সপ্তাহে, এই 14টা পরের সপ্তাহে এলে আপনার আরেকটা সাইকেল এনশিওর হয়। তাহলে এই যে রিকোয়েস্টটা সে করলো যে ডাউনলাইনের গোল তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে, আমরা কি আসলে তাই করছি? আমরা যে পাত্তাও দিই যে আমার ডাউনলাইন সিলভার হওয়ার দরকার আছে না, পাত্তাও দিই তার গোল্ড হওয়ার দরকার আছে না, পাত্তাও দিচ্ছি না সে প্লাটিনাম হওয়ার দরকার আছে না, খালি আগে নিজেরটা হয়ে লোক। যেই কারণে আমাদের আসলে কথাটা ঠিক, কিন্তু আমরা তো অ্যাকচুয়ালি ধাক্কায় লিডার হয়ে গেছি, আমাদের ভিতরে লিডারশিপ কোয়ালিটি ডেভেলপ করে নাই। কারণ আপনি যে সুন্দর কথাটা উনি বলছেন, যদি আপনি তাহলে এখন থেকে চলে যা হয়নি বাদ, আপনি কি পারবেন কালকে থেকে বসে আপনার এখন মনে করেন হয়ে রয়েছে 38 সাইকেল, 26 সাইকেল, 18 সাইকেল, 10 সাইকেল, 9 সাইকেল, যেখানে আপনি থাকেন না কেন, ফরগেট অ্যাবাউট ইউর ওন পার্সোনাল গোল। আপনি কি পারেন কালকে থেকে বসে ওনাকে জিজ্ঞাসা করতে, আচ্ছা আপনার জানি কোন পর্যায়ে এসে আটকায় রয়েছেন? তো উনি যদি বলে কেন বস ফর্ম লাগবে আপনার কোন সাইকেল, না আমারটা বাদ দেন তো, আগে দেখি আপনাকে সেট করে দিই। সে যখন আপনারটা দেখবে, আপনার থেকে শিখবে, সে কি কাজটা করবে বলেন তো? ডাউনলাইনে একই কাজ করবে, ডুপ্লিকেশন। যেহেতু আপনি সেলফিশ, আপনার সাইকেল বানাইতেছেন, সেও সেলফিশ কম না। কিন্তু এরকম অনেকে দেখছি লিডারের সাথে চিট করছে, বলেও নাই, 200 ফর্মের টাকা নিয়ে পকেটে করে ঘুরছে, জানতেও দেয়নি কোনোদিন যে বড় আছে। কারণ সে শিখছে যে উপরে দিকে কিছু একটা হয়েছে এই ধরনের, তারাও সেভাবে নিশ্চয় করছে। আমার কথা হচ্ছে, কোনো একটা কাজ আপনি না করে গেলে এটা রিপিট হবে কেন? তো এই এখন থেকে যা হয়েছে আমরা কিন্তু ভুল থেকে শিখবো। এখন আমরা যেটা করবো, আগামীতে ওনার এই ইনস্ট্রাকশনটা আমরা ফলো করবো, আমরা কালকে থেকে শুরু করে দেবো। কিন্তু আমরা আমাদের প্রত্যেকটা লিডারের সাথে, আপনাদের ডাউনলাইনে যারা 3 সাইকেল, 4 সাইকেল, 5 সাইকেল, 6 সাইকেল আছে, আপনারা দয়া করে এদের সাথে বসবেন, বসে বলবেন যে গতকাল আমরা যে এক্সিকিউটিভ ট্রেনিং করছি সেখান থেকে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি শিখছি। এই কথাটা বললে সুবিধা কি জানেন? তাহলে আপনি সিস্টেমের উপর ব্লেম দিয়ে পার হতে পারবেন। আপনি যদি বলেন যে চলো তোমার কি গোল আছে, আমি তোমাকে, কি অবস্থায় আছো তুমি, বলছো সিলভার, চলো আমি তোমাকে আগামী 3 মাসের মধ্যে গোল্ড বানায় দেবো। আপনি এই কথা বললে আপনাকে সন্দেহ করবে সে, জানেন কেন? কারণ এই সুন্দর কথা এতদিন আপনার মুখ থেকে সে শুনে নেই। সো আপনি এই কথাটা বলে তারা আর কনফিউজ করেন না যে চলো আমি তোমার সিলভার থেকে গোল্ড বানাবো। সে আপনার পুরো ডাউট করবে, বলো আপনি এইভাবে বলেন, তাহলে বিশ্বাস করবে। বলে জানো আমি একটা জিনিস জানতামই না, কালকে আমরা এক্সিকিউটিভ ট্রেনিং করার পরে জানলাম যে আসলে আমরা ভুল করছি, আমার উচিত ছিল ডাউনলাইনটাকে হেল্প করা। চলো তোমার কি অবস্থা, এখন সে শুনবে না?
কারণ সে বুঝবে যে আপনি আগে আপনার মিস্টেকটাকে অ্যাকনলেজ করে হেল্প করতে যাচ্ছেন, তাই সে 100% শুনবে। কিন্তু অ্যাকনলেজ না করে যদি বলেন যে চলো তুমি এইভাবে করো, আমি তোমার হেল্প করবো, কি শিখলেন, কোথায় কার শেষ, এটা যদি না বলেন, ইল নট অ্যাডমিট। সো ওনার রেফারেন্সে বলুন যে মারিয়ত থেকে আমরা গতকালকে শিখছি আমাদের কিছু মিস্টেক হয়ে গেছে, মানে ইনডাইরেক্ট দোষ স্বীকার করা, এটাকে বলে ইনডাইরেক্ট দোষ স্বীকার করা। যেমন নেতারা অনেক সময় দাঁড়ায় নিজের কথা বলে না যে আমার ভুল আছে, বলে আমাদের অনেক ভুল আছে, মানে পুরো জাতিরই নিয়ে উনি কথা বলেন। এটা চালাকি আছে, কিন্তু দোষ স্বীকার করা হলো আর একজনে বলা হলো না। তা আপনি বলবেন যে হ্যাঁ আমাদের আসলে কিছু ভুল হয়েছে, আমাদের উচিত ছিল ডাউনলাইনের দিকে খেয়াল করা, এটা কালকে মারিও আমার ধরাই দিছে, ওকে ফাইন, চলো তোমার কি অবস্থা, তখন সে এনকারেজ ফিল করবে। এই মারিও ধরায় তখন মারিওর সে থ্যাংক ইউ দেবে আড়াল থেকে, ইস ভালো লোক, তার কথায় আজকে আমার আপলাইন সক্রিয় হয়েছে। All right. Now you have a mission identifying your people's goals. The next part is measuring results. For example, somebody says, I want to be a PhD by December. Okay, that's good. You want to be a PhD by December. What do you need to be a PhD by December? What do you need in November to be a PhD in December? What do you need in October to be a PhD in December? What do you need in September to be a PhD in December? You understand? Go from the destination backwards and plan your journey. See, if you know you need to sponsor however many people to get there, well, then you have a plan, you have an idea of how you're going to get there. You need to plan it step by step by step. অনেক সময় দেখবেন 18, আমি দেখছি ছোটবেলা অনেকে ওই সংখ্যা করতে গিয়ে বাচ্চারা সাধারণত এগুলো করে, তারা জানে এটা মানে হলো 20 তো এটা খুঁজতে, তো এটা 20 বললে যখন বলা হয় এটা কত, তখন তারা কি করে জানেন, পিছন থেকে যায় বলে 18, সাধারণত বলতে পারেন ব্যাকওয়ার্ড, কিন্তু তাই না? তো আপনি ব্যাকওয়ার্ড ট্র্যাকিং করলে আপনার তখন ফোকাস, আপনার যে রেজাল্ট এটাকে বিজার পরিমাপ করতে পারবেন সঠিকভাবে। এবং আমি আবার জিজ্ঞাসা করছি, আচ্ছা হোয়াট ইফ সামবডি ইজ পিএইচডি হিয়ার, হি ডাজন্ট নিড টু ফোকাস পিএইচডি, বলে আমার বলে পিএইচডির উপর আর কি ডিগ্রি আছে, বলে কিছুই নেই, তাহলে সে আরো অন্য লোকের পিএইচডি বানাবে, এটাই তার গোল, তাহলে তো আরো সুন্দর হয়। এখন এখানে এই মুহূর্তে যে লোক পিএইচডি আছে, সে যদি তার ডাউনলাইন সিলভার গোল্ড প্লাটিনাম নিয়ে বসে থাকে, তাহলে তার কাজ কিন্তু সহজ। এখন তারটা হয়ে গেছে, এখন সে শুধু পিএইচডি বানাবে। সে বলছে সেই ক্ষেত্রে যদি তার 1000 পিএইচডি হয় সমস্যা আছে, আর 1000 পিএইচডি হইতে কিন্তু 1000 মাসের দরকার নাই। কেন জানেন? অনেক সময় এই পিএইচডি গুলো সাইমুলটানাসলি হইতে থাকে একসাথে। আপনি জানেন তো 100টা ইঁদুর 100টা বিড়ালে খাইতে কত মিনিট লাগতে পারে? একটা বিড়াল যদি একটা ইঁদুর খেতে 1 মিনিট লাগে, মানে সবাই যদি একসাথে শুরু করে তাহলে 1 মিনিটে লাগবে। আপনার মনে হতে পারে যে আমি একজন ডাউনলাইনকে বোধহয় পিএইচডি বানাতে 1 বছর লাগতে পারে, তো এইভাবে আমি 1000 পিএইচডি বানাতে গেলে আমার কত লাগতে পারে? 1000 বছর। ভুল হিসাব। আপনি সাইমুলটানাসলি শুরু করেন, দেখবেন শুরু হয়ে গেছে। আমার তো মনে হয় ঠিক মতো 5 ইয়ার্সে 1000 পিএইচডি একজন করতে পারবেন না? 5 years. I give them 5 years to make 1000 PhD down time. That's all? 5 years? That's all. 5 years. এটাও কিন্তু আপনাকে ডেস্টিনেশন সেট করতে হবে। দেখেন উনি যে কথাটা বলছেন, ধরেন আপনি ডেস্টিনেশন সেট করছেন আগামী অগাস্টের ভিতরে কারা কারা পিএইচডি বানাবেন, আরেকটু দূরে যান, আর যদি বলেন যে ঠিক আছে এখন 2003 সাল, 2008 সালের ভিতরে আমি পিএইচডি বানাবো 1000, তাহলে আপনাকে আরেকটু পিছনে আসতে হবে। এবার 2004 সালে কত, 2003 সালে কত, আস্তে আস্তে পিছনের দিকে আসতে হবে। প্রত্যেকটা বছরে আবার ছোট 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 ভাগ করতে হবে। ওই যে ডায়াগ্রামটা করছে মনে আছে, ডায়াগ্রামটা কিন্তু শুরু করছে এই জন্য যে আপনাকে ছোট ছোট ভাগ করতে হবে। আপনি তো বলতেছেন ওই যে মাত্র 16টা, কেউ বলতেছে 17টা, কিন্তু দেখা যাচ্ছে সে অনেকগুলো দেখাচ্ছে। ওই একটা ডায়াগ্রামের ভিতরে যেমন আরেকটা ডায়াগ্রাম থাকে, একটা পিএইচডি করতে গেলে এক ধাক্কা আরেকটা হয় না, নাকি টু দি পয়েন্ট একটাকেই করতে হয়। আপনি দেখবেন নিচের থেকে একটা পিএইচডিকে টান দিলে, মনে করেন ইনি আছে 100 ডিপ ডাউন, 100-র উপরে কয়জন আছে? 99 জন। যদি ওই 100তম লোকটার ধরে যদি টান দেওয়া যায়, তাহলে 99 লোক বেনিফিটেড হচ্ছে না? তাহলে আপনার কাজ করতে হবে কোথায়? রুটে। যদি 100 লোকের পিএইচডি করতে হয় রুটে। কিন্তু নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর সবচেয়ে গ্রেটেস্ট ট্রিক হচ্ছে ওয়ার্ক ইন দ্য রুট, তাই না? Go ahead. Sponsoring. That's the lifeblood of your business. That's what makes your business grow. Not only do you have to become an effective sponsor, you have to become an effective teacher of sponsoring. Sponsoring is a little bit different than recruiting. Recruiting is just bringing them in. That's recruiting. You've done your job. But when you're a sponsor, now you have to take them under your wing and go with them and help them sponsor. Sponsoring also means making sure they know what to do.
making sure they know how to do, making sure you're with them together as a team. That's sponsoring. আপনি বলতেছেন স্পন্সরিংটা হচ্ছে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করা, বা কাউকে আপনি সই করাইছেন, এটা হচ্ছে এক ধরনের রিক্রুটিং। রিক্রুটিং এর পরপরই কিন্তু দায়িত্ব শেষ হয় না। সে পারলো কিনা, সে বুঝলো কিনা, কারণ সে ডেস্টিনিতে আসছে। ডেস্টিনি কি জিনিস? ডেস্টিনি একটা বিল্ডিং, একটা কোম্পানি, এখানে সে কিছুই বুঝে নাই। উনি এই উদাহরণ দিতে গিয়ে বলতেছেন যে খ্রিস্টান ধর্মে সাধারণত বাচ্চাদেরকে যে ব্যাপটিজম করা হয়, যেটা আমরা আমাদের মুসলমান ধর্মে কারণে আজান দেওয়া হয়, উনি সোজা বুঝাতে চাচ্ছেন এটা কাকে দিয়ে করো। আমি বললাম ইমাম দিয়া। তার মানে ওই বাচ্চাটার যে ইমাম, তুমি যখন কাউকে জন্ম দিলা এই কোম্পানিতে, সে একেবারে বাচ্চা শিশুর মতো, তার মানে তুমি এখন তার ইমাম। তুমি এখন তার কানে আজান দিতে হবে, এই করতে হবে, তাকে তোমার লাইনে ব্যাপটিজম করাইতে হবে। কথাটা কিন্তু ঠিক। অর্থাৎ একজন লোক সে সাইজে যত বড়ই হোক, কিন্তু আমার বিজনেসে সে কিন্তু জাস্ট নিউ বর্ন বেবি, এবং সে কিছুই জানে না। এখন আমি কিন্তু ইমাম, আমার কাজ হচ্ছে তাকে ওই আমার লাইনে, আমার শরীয়ত মতে, আমার যেভাবে নিয়ম, তার কানে আজান দিয়ে হোক, যে হোক, তাকে আমার লাইনে আনতে হবে। আমি তখন তাকে বুঝাইতে হবে দিস ইজ মাই টিম এথিক্স, এইভাবে কাজ করতে হয়, এই নেটওয়ার্ক মার্কেটিং, এবং আমি আসি। একটা বাচ্চা শিশু জন্ম নেওয়ার পরে তার হাঁটার সময় তার হাত ধরে কে বলেন তো? তার প্যারেন্ট না? সেম থিং। কিন্তু কতক্ষণ ধরতে হয় জানেন? যতক্ষণ সে 2-1 পা যায়। তারপরে যখন সে ভালো করে হাঁটতে পারে, এরপর আমি নিজে দেখছি ট্রাই করা। আমার বাচ্চা ছোটটা যেটা, সেটা যখন ঠিক মতো হাঁটে, আমি হাত ধরে ছেড়ে দেয়, কারণ সে নিজে হাঁটতে চায়। কিন্তু একটা জিনিস কিন্তু ঠিক, প্রথম হাঁটার জন্য আমার ধরতে হয়েছে। আপনারা যখন নতুন কাউকে স্পন্সর করেন, ঠিক একই কাজটাই করতে হবে। আপনি তাকে দায়িত্ব নিয়ে সে যাতে কদম কদম করে হাঁটতে 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 দৌড় দেওয়া যখন শুরু করবে, আর আপনার কিন্তু ইয়ে করতে হবে না, তখন আপনি তার পিছনে দৌড়াবেন নাকি? আপনার ডাউনলাইন যদি এরকম আপনাকে দৌড় দিয়ে চলে যেতে পারে, আপনি খুশি না? কে বেজার হবেন? ডাউনলাইন সবগুলো পিএইচডি হলে বলেন তো, হাত তোলেন তো। ডাউনলাইন সব পিএইচডি হলে কোনো অসুবিধা আছে? তাহলে ডাউনলাইন পিএইচডি কি ধীরে ধীরে হবে? এমনি হবে? গাছের থেকে পরে হবে? আপনার হাত ধরতে হবে না? আপনি তাকে হেল্প করতে হবে না? আপনি তাকে লিড দিতে হবে না? অবশ্যই দিতে হবে। আমরা সাধারণত করি কি জানেন? 1000 পয়েন্ট দরকার, 500 পয়েন্ট দরকার, ঢুকাই দিয়ে খোদা হবে। আরে ভাই বেশি কথা বলেন না তো, যান, কারণ এখন বেশি কথা বলতেছে। সাইন করানো শেষ, সাইন করানোর আগ পর্যন্ত চাও খাওয়াইছি, পিঠে হাতও বুলাইছি। উনি যখন বলছে আপনার তো চুল সব পেকে গেছে, হাইসা শেষ, মানে ওনার এই টিটকারিটাকে কিন্তু কমপ্লিমেন্ট হিসাবে নিচ্ছে, কারণ ফর্ম এখনো সই করা হয়নি। ফর্ম সই করা শেষ, এ ভাই কি স্যার আপনি এত ঝামেলা করেন কেন, যান। এইভাবে করে কিন্তু টিম নষ্ট করার কোনো মানে নেই। টিম গড়তে হলে কি করতে হবে আমি বলি, তাকে ঠিক বেবির মতো ট্রিট করতে হবে। একটা বেবির কি কি লাগতে হবে আমি বলি। আপনি জানেন বাংলাদেশে আপনার কোনটা বেশি মরে? বুড়ো লোক বেশি মরতেছে না বেবি বেশি মরতেছে? জানেন কেন? কেয়ারলেস। ইয়েস, কেয়ারলেস, টেক কেয়ার অভাবে। বেবি জন্ম নেওয়ার সময় যত না মারা গেছে, জন্ম নেওয়ার পরে বেশি মারা গেছে। কেন? ঠান্ডা, সর্দি, নিউমোনিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, এই সেই ইত্যাদি। আপনি তাকে সবসময় ওয়ার্ম ইয়েতে রাখতে হবে, আপনি তাকে ভালো ভালো খাবার দিতে হবে, মাঝে মধ্যে রোদ্রে রাখতে হবে, সরষের তেল রাখতে হবে। এগুলো করেন না? একটা বেবিকে একটা মা যত বেশি পরিশ্রম করে প্রথম বছর, দ্বিতীয় বছর কি অত করে? তৃতীয় বছর, 5 বছর পরে, 18 বছর পরে গোসল করে দিছে কোনোদিন? তাই সেটা ভিন্ন জিনিস, ইমোশনাল। আমার কথা হচ্ছে কখন বেশি বেশি করাইছে, কখন বেশি বেশি করেছে? যখন সে নিউ বর্ন। আমারও ওনার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা, আপনার সিস্টেমে যারা নিউ বর্ন, প্লিজ লিডার মেক শিওর ইউ স্পেন্ড মোর টাইম উইথ দ্য নিউ বর্ন দ্যান দি ওয়ান ইজ এ ওল্ডার। অ্যাডাল্ট যেটা, এটার পিছনে অত সময় দেওয়ার চাইতে নতুনটার পিছনে বেশি সময় দেন, দেন হি হোয়াট হি সেজ ইট উইল ইফেক্ট। এবং ইফেক্টিভ স্পন্সরশিপ ইজ টেকিং দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ downline newborn. Very interesting. All right, training now. Remember today I showed you the book from John K. Lynch that said, training your way to the top in MLM. Not selling your way to the top. Training your way to the top. When you become a leader of leaders, not only do you lead by example, you need to learn and teach. You need to learn and be very good at teaching. You want to be effective at teaching. So, when you start training people, the idea here is not just to just dump everything on them. That's not how you do it. Now, could you guys all eat rice? Yes? You eat rice? Yes. Okay. Could you imagine the mountain of rice that you eat in your lifetime? The mountain of rice you would eat in your lifetime.
That would be a huge mountain of rice. What if I told you you have to eat it all today? Never. It's a little bit like that when you do training. You don't dump everything all at the same time. It's difficult for people to comprehend everything and then use everything. If you want to be effective in training, you've got to do it in modules. You've got to do it in step by step, just like we did today. উনি বলতেছেন ট্রেনিং কিভাবে দিতে হবে। ট্রেনিং কিন্তু একদিনে হড়বড় করে সব দিলে হবে না। যেমন আমরা একসাথে অনেকগুলো ভাত খাইতে পারি না, আমরা কিন্তু যে পরিমাণ ভাত খেয়েছি এটা যদি এক জায়গায় স্তূপ করা যায় এটা পর্বত প্রমাণ হয়ে যাবে। কিন্তু এই ভাতটা কিন্তু একদিনে খাইতে পারবো না। ঠিক ট্রেনিং এর বেলাও তাই। আপনি যখন নিউ বর্ন, যখন আপনার ডিস্ট্রিবিউটর হলো, আপনি কখনো তাকে একদিনে সব ম্যাটেরিয়াল দেওয়ার চেষ্টা করেন না। কারণ আমি আসছি, আমি মনে করেন আপনি সিলেট গেছেন, আমি চিন্তা করছেন কবে সিলেট আসি না আসি, সমানে সব ট্রেনিং দিয়ে চলে এসেছি। জানেন কাজ কি হবে? মিনিমাম। কারণ সে এত বেশি লোড দেখছে, এটা তার কি হতে পারে, হঠাৎ করে এত বেশি ভাত খেলে কি হয় জানেন তো? ইদার বমি করতে হয় আর কি করতে হয়। তাহলে আপনি যে পরিমাণ খাওয়াইছেন সে কি করছে জানেন? সব বমি করে দিছে। তার মানে ওনার আইডিয়া হচ্ছে ট্রেনিংও হতে হবে খুব মিজারেবল, খুব কেয়ারফুলি, আস্তে 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 আস্তে, যতটুকু সে নিতে পারে ততটুকু। আপনি আইডেন্টিফাই করবেন যে কতটুকু সে নিতে পারবে, আপনি বুঝতে পারবেন। আপনি তাকে প্রথম বেসিক কিছু এলিমেন্ট দেন। যেমন আমি সাধারণত কি করি, আমার কাছে কখনো কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে যে প্রথম ট্রেনিং আমি কি দেবো, আমি নাম্বার 1 ট্রেনিং দেই যে রিড অল দি ডকুমেন্টেশন ফার্স্ট, দিস ইজ মাই ফার্স্ট ট্রেনিং। এটা আমি আগে বলি। আমি কারণ এটা বলার জন্য, এটা করার জন্য তার কোনো কষ্ট করতে হয় না। তারা বলে দিই আগামী 1 সপ্তাহের মধ্যে আপনি এই কাগজপত্রগুলো আগে পড়েন, এটাই আপনার ট্রেনিং। চেষ্টা বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি? আপনার কাগজপত্রগুলো আগে পড়েন, দ্যাট ইজ এ ট্রেনিং। তারপরে বলি কি, তারপরটা পরে বলবো, এখন বলবো না। জিজ্ঞেস করা আমার অনেক সময় যে 1 সপ্তাহ পরে কি করবো সেটা পরে বলবো, কেন এখন বলেন না? না এখন বলবো না। কেন বলবো না জানেন? এখন বললে এটা লোড হয়ে যাবে। সেটা শেষ করুক, আসুক, আবার বলবো। তো এই জন্য বলতেছে কোন সময় ট্রেনিং এর বেলায় খেয়াল রাখতে হবে সব যেন একসাথে না হয়ে যায়। সব যদি একসাথে হয় তখন সেটা কিন্তু রিয়াক্ট হবে, ক্ষতি হয়ে যেতে পারে, তার জন্য অতিরিক্ত লোড হয়ে যেতে পারে। এবং ট্রেনিং গুলো এখন কিভাবে দিবেন, সেখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলে গেছে। আপনি তাকে ট্রেনিং দিবেন, সে যাতে আরেকজনকে ট্রেনিং দিতে পারে সেইটা। আপনি তাকে ট্রেনিং দিচ্ছেন কি, ভাই আপনি এভাবে একজন লোকের সাথে কন্ট্যাক্ট করে নিয়ে আসবেন, আমি সেমিনার দেখাবো। এটা হচ্ছে আপনি তাকে ট্রেনিং দিচ্ছেন। আর তাকে ট্রেনিং দিচ্ছেন আরেকজনকে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য, সেটা কোনটা? সেটা হচ্ছে এটা যে ভাই আপনি যে স্পন্সর করে আনবেন তাকে আবার আপনি শিখাবেন কিভাবে আনতে হয়, যেভাবে আমি আপনাকে শিখাতেছি। এটা হচ্ছে টিচ আদার্স হাউ টু টিচ, তাই না? এইভাবে আপনি ট্রেনিং দিয়া তখন আপনার ডুপ্লিকেশন হয়ে গেছে, আপনার কষ্ট কমে যাচ্ছে। এবং সেটা একদিনে হবে না, আস্তে আস্তে। বেসিক্যালি আমি আপনাকে বলতে পারি অ্যাটলিস্ট 1 বছর সময় লাগে একজন লোকের বেসিক ট্রেনিং দিয়ে দাঁড় করাতে। এইটুকু রিয়েলাইজেশন যদি আপনার আসে, আপনি একদিনে তাকে চাপ দিয়ে না। আপনারা এখানে অনেকে আছেন, আজকের এই অবস্থানে বসে ধৈর্য ধরে কথা শোনার জন্য আপনাকে অনেক দিন আগের থেকে ধৈর্য তৈরি করতে হয়েছে না? এই ঘটনাটা যদি এমন হচ্ছে যে গতকালকে জয়েন করছেন, আজকে আপনারা বললাম কি জানেন, কানাডার থেকে একজন ট্রেনার আসছে, আসেন জয়েন করেন, এখানে বসেন, আপনার জন্য এটা টু মাচ। আপনি উল্টা মনে করতেন কি এরা কি এত বক বক করে, কতগুলো সাবান ডিটারজেন্ট এই সে হাবি জাবি বেচবো, এত কথার দরকার কি? আপনি কিন্তু এটাই বলবেন, মনে হবে না? কারণ একে তো আপনার ধৈর্য নয়, তার উপর আপনার এখন পর্যন্ত আপনি কিছুই জানেন না, কিন্তু আপনাকে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে অনেক কিছু। এই জন্য এই যে একটু আগে, আমি তাহলে একটা বেস্ট এক্সাম্পল বলি, একটু আগে যে আমরা এক্সিকিউটিভ ট্রেনিং এ 5 সাইকেল 3 লেভেল গেছে তাও ঢুকতে দেয়নি, জানেন কেন? কারণ 17 বছর 11 মাস 29 দিন এখনো অ্যাডাল্ট হয় না, এখনো একদিন বাকি আছে। আইন বলে কি এখনো নাবালক। এখন যদি আপনি কোর্টে যায় বলেন স্যার এই আর 2 দিন পরে সে সাবালক হচ্ছে, দিয়ে দেন, কোর্ট মানবে না? মানবে? মানবে বলেন? এই যে আপনারা রিকোয়েস্ট করতেছেন আগামী সাইকেলে আমার 6 সাইকেল হয়ে যেতেছে, একটু ঢুকি, আমি বলতেছি স্টিল আপনি সাবালক হন। এটা সাবালকদের কিন্তু ইয়ে হচ্ছে, কনফারেন্স হচ্ছে। এই যে এই জিনিসটা বোঝা, রিয়েলাইজ করা, এটা কেন বলছি? আমাদের কোনো হিংসা আছে? আমি তো বললাম চেয়ার খালি আছে, হিংসা না। ওই যে মারিওর এই কথাটা এখনো না ট্রেনিং দিচ্ছে, কিন্তু আমাদের রিয়েলাইজেশন কিন্তু আগেই আছে যে আমাদের এক্সিকিউটিভ ডিস্ট্রিবিউটরদের যে ম্যাচুরিটি আছে, যে সহ্য ক্ষমতা আছে, এখনো বেচারা 5 সাইকেল 3 লেভেল আনা হয় নাই। কারণ তার ভিতরে এখন পর্যন্ত অ্যাচিভমেন্টের এক্সাইটমেন্টই আসে নাই। একজন লোক একটা জিনিস অ্যাচিভ করছে এক ধরনের এক্সাইটমেন্ট, আরেকটা হচ্ছে অ্যাচিভ করতে যাচ্ছে আরেক ধরনের এক্সাইটমেন্ট। ভিন্ন না এটা? পরীক্ষা দিচ্ছেন এক ধরনের এক্সাইটমেন্ট, নাকি রেজাল্ট বাড়িয়েছে আরেক ধরনের এক্সাইটমেন্ট? দুটোটা কি একরকমের? একরকম না। পাস করছেন এটা এক ধরনের, কিন্তু পরীক্ষা দিচ্ছেন এটা আরেক ধরনের।
আপনি 5 সাইকেল 3 লেভেল গেছেন, এটার ফিলিংস একরকম, 6 সাইকেল কমপ্লিট করছেন, এটার ফিলিংসই আলাদা। যারা পিএইচডি গেছেন জিজ্ঞেস করে দেখেন পিএইচডি হওয়ার আগ পর্যন্ত অতটা গাম্ভীর্য মনে হয়েছে কিনা, যে পিএইচডি শোনার পরে কেমন লাগছে, নিজের কাছে মনে হয়েছে তাই নাকি? হ্যাঁ না, নিজে নিজে জিজ্ঞাসা তাই নাকি? আমি আসলে হ্যাঁ PhD। Organizational development, building teams. Well, building teams is an art. It's not something you learn in school. It's not something you do in your family. It's not something you usually do at your job. Here you will learn how to build teams. Here you have an opportunity to show people how to build teams. Organization is organized. উনি বলতেছেন অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট, এগুলো অ্যাকচুয়ালি পার্টলি আপনারা করছেন অনেকে, তবু আমি আবার বলি, সেটা হচ্ছে আমরা যে টিম মিটিংয়ে এনকারেজ করি আপনাদেরকে, টিম মিটিং বা আপনারা নিজেরা মাঝে মধ্যে ছোটখাটো ফাংশন করে রিকগনাইজ করেন না, যেমন কিছুদিন আগে বিপ্লব অ্যাসোসিয়েশন করছে, ফরচুন করছে, তকদির অ্যাসোসিয়েট করছে, অনেকেই করছে। সেখানে খেয়াল করছেন যে আপনারা নিজেরা একটা ক্রেজ দিচ্ছেন না, এই কথাটাই মিন করছে। তারপর উনি বলতেছে কি নেট অফিসগুলোকে ব্যবহার করেন, কারণ উনি বলতেছে যে তোমাদের সিস্টেমে নেট অফিস আছে, আমাদের কোনো সিস্টেমে নাই, যেহেতু আছে এটা গ্রেট, এটা ভালো। এখন এটার ফায়দা উঠান আপনি কিভাবে, যেহেতু এখন মনে করেন যশোর একটা নেট অফিস আছে, খুলনা একটা আছে, ঢাকা একটা আছে, বিভিন্ন জায়গায় নেট অফিস আছে, আপনার কি করতে হবে, ওই এলাকার কাছাকাছি আপনার আত্মীয়স্বজন যারা আসতে চায় না, ভয়, যাদের কমিউনিকেশনের ব্যাপারে ভীতি আছে, তাদেরকে ডেকে এনে সেখানে একটা অর্গানাইজেশন করলেন। এখন মনে করেন আপনি লেটস টক অ্যাবাউট, ধরেন যে কোনো একটা জায়গা ধরি, গাইবান্ধা, মুন্সিগঞ্জ, ফেনী, নোয়াখালী, আপনি চিন্তা করলেন আচ্ছা ওখানে আমার আত্মীয় স্বজন আছে, আপনি ওখানে যাবেন, গিয়ে সেখানে 10-12 জনকে স্পন্সর করার পরে তাদের পিছনে সময়ও দিলেন, দেওয়ার পরে তাদের থেকে লিডার বেরিয়েছে। খেয়াল করেন, তাদের থেকে লিডার বেরিয়েছে। কি লিডার বেরিয়েছে? সে 1 সাইকেল করে ফেলছে কত দিনে? 1 মাসে। কিন্তু ডেস্টিনিতে 1 সাইকেলে কাউকে কোনো ইনসেন্টিভ দেওয়ার কোনো সিস্টেম আছে? কিন্তু আপনি ভালো করে বুঝতেছেন এই ছেলেটাকে 1 মাসে 1 সাইকেল করার জন্য যদি এনকারেজ না করা হয়, সে বোধহয় আর আগাবে না। চট করে আপনি কি করতে পারেন, একটা নিয়া, কংগ্রেচুলেশন, আমি এই অ্যাসোসিয়েট থেকে তোমাকে দিলাম, আর কে কে 1 সাইকেল করছো? অমুক। আবার কি করতে পারেন, যে কে বেশি গেস্ট ইনভাইট করছে, ও আচ্ছা কে এই মাসে কে বেশি গেস্ট ইনভাইট করছে, দাঁড়াও 60 জন, কংগ্রেচুলেশন, বেশি গেস্ট ইনভাইট করার জন্য। আচ্ছা ভালো ক্লোজিং কে দিছে? অমুক। কয়টা দিছে এই মাসে? 50টা, কংগ্রেচুলেশন, বেস্ট ক্লোজিং এর জন্য দেয়ালে। এগুলো কে করবে? উনি বলছে শুধু কোম্পানির উপর ডিপেন্ড করলে হবে না, এগুলো গ্রুপ থেকে হইতে হবে। কোম্পানি ওয়ান্স ইন ইয়ার, টোয়াইস ইন ইয়ার করলো, কিন্তু টোয়াইস ইন ইয়ার করার জন্য ওই ছেলে যে বাচ্চা থাকবে, মোটিভেটেড হয়ে থাকবে, এর কোনো গ্যারান্টি নেই। আবার এটাও করতে পারেন ইচ্ছা করলে, কে বেশি বেশি নিয়মিত অফিসে আসছে, স্পন্সর করা নাই, কিচ্ছু আসা যায় না, আপনি এক একটা ভ্যালু ধরে ধরে দিতে পারেন। তো আপনি অর্গানাইজেশন ডেভেলপ করার যতগুলো কলা কৌশল আছে, টেকনিক আছে, এগুলো অ্যাপ্লাই করতে হবে, রিগার্ডলেস কোম্পানি কখন করলো না করলো এগুলোর দিকে তাকায় থাকলে হবে না। বিশ্বাস করেন, আপনারা যদি বাইরে থেকে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং করে আসতেন তাহলে আমার কথাগুলো বুঝতেন, আর হয়তো এখন তার থেকে শুনে বিশ্বাস করবেন। জানেন বাইরে কিন্তু কোনো দিন কোম্পানি একটা টাকা পে করার আছে, এই ধরনের অনুষ্ঠান বুঝি কোম্পানি করবে? নেভার। এগুলো ডিস্ট্রিবিউটার, মোটিভেটার যারা আছে, যারা টপ লিডার, পিএইচডি মানে এক্সিকিউটিভ ডিস্ট্রিবিউটাররা বসে বসে মিটিং করে, ফান্ড রেজ করে, ধরে দেয় যে এন্ট্রেন্স কত হবে। এই যে আমি বলি ওয়ার্ল্ডে এখন নাম করা কোম্পানি কোনটা আপনারা জানেন? অ্যামওয়ে। আপনি কি জানেন যে অ্যামওয়ের যে প্রোগ্রামগুলো অ্যামওয়ে নিজে করে না, কে করে জানেন? বিলবিট নিজে করে, ব্রিট অ্যাসোসিয়েট করে। ইউ নো দ্যাট দি অ্যামওয়ে অল বিগ ইভেন্ট ইজ ডান বাই বিলবিট, দ্য ব্রিট অ্যাসোসিয়েট। আমরা যখন অর্গানাইজেশন গড়বো তখন কোম্পানি কখন করবে না করবে এদিকে তাকিয়ে না থেকে লিডাররা ফান্ড রেজ করবে। আমাকে গতকাল বলতেছে, টেলিফোন করে জিজ্ঞাসা করতেছে, আচ্ছা আমার ডাইরেক্টররা কি লাঞ্চ ডিনারে গেছে? ওয়াইফকে জিজ্ঞেস করবে। আমি বললাম ডাইরেক্টর মানে? বলে আমাদের তো সেখানে সিস্টেম হচ্ছে, যারা ওখানে মনে করেন আমাদের এখানে লেভেল কি সিলভার, গোল্ড, প্লাটিনাম আর পিএইচডি। নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ কিন্তু ডাইরেক্টর লেভেল থাকে, বাই কোয়ালিফিকেশন থাকে। ওই যে আমরা যেমন মার্কেটিং ডাইরেক্টর ছিলাম, তো ওনারা নাকি সপ্তাহে 1 দিন করে কি ডিনার করায় ডাইরেক্টরদেরকে, মানে যারা টপ অ্যাচিভার তাদেরকে। কিভাবে ডিনার করায়? যে যাকে এনরোল করছে সে তাকে খাওয়াইতে হবে। বাহ, আমি বললাম এটা ভালো জিনিস, তাহলে তো আমি অনেক লোকের খাওয়াইতে হবে। বলে না, অনেক লোকের না। বলতেছে মনে করো গোফরান ডাইরেক্টর, মানে ডাইরেক্টর মানে ডিস্ট্রিবিউটার ডাইরেক্টর, সেও ডাইরেক্টর, সেও ডাইরেক্টর, সেও ডাইরেক্টর, সবাই ডাইরেক্টর। এখন তুমি যদি 3 জন এনরোল করে থাকো, এটা ঠিক যে তুমি 3 জনকে খাওয়াচ্ছ, কিন্তু নিচের দিকে আরো 97 জন ডাইরেক্টর আছে, তাদেরকে তুমি খাওয়াবো না, সেও একটা দেবে, সেটা দেবে। তখন আমি বেসিক্যালি দেখলাম, আমি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পকেট থেকে বাইর করতেছি 3 জনের টাকা, তুমি খাওয়াইছি কতজন রে? 100 জন রে। দ্যাটস এ গুড আইডিয়া। কারণ তুমি যাকে এনরোল করছো তুমি তাকে খাওয়াবে, এটা হলো তার কথা। আমার মনে হয় এই ফিলিংসটা আমরা তৈরি করতে পারি। আমি যাকে স্পন্সর করছি তার ফুডের দাম আমি দেবো, সে খুশি হবে, সে শিখলো, সে এবার তারটা করবে, হ্যাঁ, নেটওয়ার্কিং।
তাতে করে দেখা যাবে কারো উপরে ব্যক্তিগতভাবে প্রেশার আসবে না। সে আরেকটা জিনিস দেখলে তো আরো পাগল হয়ে যাবে যে আমাদের ডেইলি 5 বার করে যে সেমিনার হয় অফিসে। We do 5 times seminar at our office. 5 times, 8 times seminar a day in our office, in our expense, but it never happen in outside work. 16 seminar per day. Per day. Per day. Done by company. Very good. Excellent. That's why you're growing so much. That's it. The next one is leadership and duplication. We talked about leadership today at the leadership seminar. You understand now the basics about leadership. Now, you want to become a leader of leaders, not just a leader. Actually, the next step is a leader of leaders. Think about that for a second. If you are leading people who are leading leaders, you have a huge team. Isn't that what you want? Right. So you have to help people become leader of leaders. You have to teach them how to become leader of leaders. That's your job. উনি সাকসেসফুল লিডার, এই জন্য উনি একজন লিডারকে দিয়ে আরেকটা লিডার তৈরি করছেন। আপনি যদি একটা লিডারকে দিয়ে আরেকটা লিডার তৈরি করে ফেলতে পারেন তাহলে আপনি সাকসেসফুল লিডার। এটাকে বলা হয় লিডারশিপ ডুপ্লিকেশন। লিডারশিপ ডুপ্লিকেশন, নট স্পন্সরশিপ ডুপ্লিকেশন। একটা জিনিস আমি রিকোয়েস্ট করবো আপনাদেরকে, আপনারা কখনো যারা গ্রেট লিডার আছেন ভুলেও কখনো ডাউনলাইনকে এমনভাবে এমন কোনো কিছু করেন না বা এমন কিছু বলেন না যেখানে তারা কষ্ট পায় বা অ্যাবিউজ হয়। মানে টাকার দিক দিয়ে হোক, মানসিক দিক দিয়ে হোক, আর স্পন্সরের দিক দিয়ে হোক। আপনার এমন হতে পারে, দেখবেন আপনি মনে করেন গ্রেট লিডার, মনে করেন জাকির সাহেবের বেলায় বলি, এক্সাম্পল দিচ্ছি শুধু বোঝার জন্য। জাকির সাহেবের একজন পার্সোনাল কন্ট্যাক্ট হঠাৎ করে হিরো সাহেব নিয়ে চলে গেছে, এবং এটা আনএথিক্যাল। কারণ জাকির সাহেবের একটা উইক সাইড আছে, ওখানে দেওয়া যেতে পারতো, উনি জন্য রাখছে। এখন যে হিরো সাহেব দিয়ে গেছে, উনি কিভাবে রিয়াক্ট করা উচিত? উনি কিন্তু কোনো সময় রাগ হওয়া উচিত না, এই মেয়ে আপনি 2 নম্বরে শুরু করছেন কেন? উনি এই কথাটা বলতে পারে এই জন্য যে হিরো চলে গেলে আমার কি এসে গেছে, দেওয়ার তো আছে, নো, দিস ইজ নট গুড। উনি হিরো সাহেবের কাছে যা বলতে পারে, দেখেন হিরো সাহেব, আপনি যে কাজটা করছেন এই কাজটা যদি আপনার কোনো আঙ্কেলকে যদি আপনার ডাউনলাইন দিয়ে যায়, আপনি রিয়েলাইজ করতে কেমন লাগবে? আমার মনে হয় আপনি বুঝতে পারতেছেন এইভাবে করা ঠিক না, এটা বলে আপনি নিয়ে যেতে পারেন। এটা হলো এক। আর যদি আপনি মনে করেন উনি নিয়ে গেছে এটাতে আপনার কোনো ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু কাজটা কিন্তু আনএথিক্যাল করছে, তো সেটার জন্য হলে আপনি বলতে পারেন যে হিরো সাহেব আপনি যে কাজটা করছেন এটা কিন্তু এথিক্যাল না। যাই হোক, আপনার দরকার আছে নিচ্ছেন, আমি নিজেও দিতাম বললে নিচ্ছেন, কিন্তু নেক্সট টাইম খেয়াল রাখেন, কারণ এগুলো অনেকে অন্যভাবে দেখে। তার মানে ওই ক্ষেত্রে আপনি স্যাক্রিফাইস করতেছেন, আর তাকে বুঝাই দিচ্ছেন এটা যেন সে না করে। কিন্তু আপনি যদি তার চট করে দেখে বলেন যে আমিন ভাই 2 নম্বর ডিস্ট্রিবিউটর, এরা আমি রাখতে চাই না, আমার টিম থেকে বাদ দিয়ে দেন। আমার কাছে অনেকে আসছে এরকম লিডার, আমার কাছে 2-4 জন লিডার আসছে যে দাবি করছে তার ডাউনলাইন থেকে ওই লিডার বাদ দিয়ে দিতে। আরে নারীর সম্পর্ক, রক্তের সম্পর্ক আমি কেমনে বাদ দেবো? এটা কি ছিল নাকি যে তার যে করে দেবো? আবার অনেকে এরকম আসছে, গ্রুপ চেঞ্জ করা যায় না, পুরো গ্রুপটা নিয়ে চলে যাবো। সে পিএইচডি, কিন্তু সে পিএইচডি, তারপরে বলতেছে পুরো গ্রুপ নিয়ে চলে যাবো। আপনার মনে হয় যে লিডারশিপ তৈরি হয়েছে? হয়নি। কোন লিডার এভাবে কথা বলতে পারে না যখন সে অলরেডি পিএইচডি, তখন সে আমার কাছে দরখাস্ত নিয়েছে যে আমার ট্রি চেঞ্জ করে দেবে। এটা হচ্ছে একমাত্র আমার মনে হয় যে লিডারশিপ ডুপ্লিকেশন, এটার অভাব আছে। আমরা লিডারশিপ চেইন ও বড় লিডারশিপ তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছি। আমার মনে হয় আমাদের অনেক ভুলভ্রান্তি আমরা ধরতে পারতেছি। আমি বলবো যে থ্যাঙ্কস গড যে মারিও অ্যালাউ মি টু ইনভাইট হিম অ্যান্ড হি ইজ হিয়ার অন টাইম। আদারওয়াইজ আমার মনে হয় এই কথাগুলো ওর মুখ দিয়ে না বাড়িয়ে আমার মুখ দিয়ে বেরোলে আপনারা জীবনও বিশ্বাস করতে পারেন। আপনারা কিন্তু এগুলো ওনার মনে যখন যা আসে ইনস্ট্যান্ট ওইটাই বলে, উনি যেটা বলে ওইটাই নেটওয়ার্ক। হ্যাঁ, তাহলে এগুলো উনি বলে, এগুলো ওনার বানানো, ওনার কোনো একটা স্কিম আছে। আসলে কথা তা না। ইউনিভার্সালি সারা বিশ্বব্যাপী কিন্তু নেটওয়ার্কের মোটিভেশনাল কথা, এথিক্স, লিডারশিপ সব এক জাতীয়, কিন্তু শুধু বলার ধরনটা ভিন্ন। দেখেন, সে একভাবে বলে, আমি আরেকভাবে বলি, এটাই তো, কিন্তু মূল থিম তো এক নাকি, বক্তব্য কিন্তু এক, কিন্তু বলার হয়তো সে একটা বলতেছে আগে, যেটা আমি বলি পরে, আর যেটা সে শেষে বলে ওটা দিয়ে আমি শুরু করি। এর কারণ কি জানেন? কারণ শেষেরটা আমার মনে থাকে বেশি। ঠিক আছে, Promotions. How about you do a promotion for your team? You don't have to wait after the company's promotion. You can do your own. Every month, the company that I'm with, they do promotions. But I have promotions for my team every month. আমরা যেটাকে র্যাফেল ড্র বলি আর কি,
উনি বলতেছে যে নেটওয়ার্কে রেফারেল ড্র করা যায়, রেফারেল ড্র হয় না কোনো অনুষ্ঠান শেষে? রেফারেল ড্রটা এইভাবে, যে যত বেশি স্পন্সর করবে তার ততগুলো রেফারেল ড্র টিকিট কুপন কাটা থাকবে। আপনি যদি 10 জনের স্পন্সর করে থাকেন, আপনি 10টা রেফারেলের নাম্বার ফেলাবেন, হয়তো 1 হইতে 10 পর্যন্ত আপনার নাম্বার, 11 নম্বর ওনার, 12 নম্বর আরেকজনের, 13, 14 আরেকজনের। তো যে নাম্বার হবে স্পন্সর করবে, অতগুলো কুপন সে ওই হ্যাট আছে না ক্যাপ যেগুলো পরে, ওর ভিতরে রাখতে হবে। রাখার পর ওনারা ড্র করে, লটারি করে করে ওখান থেকে নাম উঠে। এখন এমনও হইতে পারে যে ব্যক্তি একমাত্র একটা স্পন্সর করছে, ভুলে তার নামটা উঠতে পারে, এটা একটা ফান্ড। অথবা আপনার যদি 15টা 20টা স্পন্সর করে থাকেন, তাহলে আপনার নাম্বারটা ওঠার সম্ভাবনা বেশি না? আপনার নাম যদি 20 বার দেওয়া হয়, হ্যাঁ, প্রবাবিলিটি বেশি। এটাই উনি বোঝাতে চাচ্ছে। আপনারা এরকম গ্রুপের ভিতরে, মনে করেন আপনি বলেন জিজ্ঞাসা আমার গ্রুপে কারা কারা দেখি বেশি ইনভাইট করছে, কারা বেশি ইনভাইট করছে বল। তো উনি বলে আমি 10টা করছি, উনি 5টা, উনি 25টা। তো এই 10টা কুপন, 5টা কুপন, 25টা কুপন দিয়ে লাগা দিলাম। এবার উঠাইতে গেলে কারটা বেশি ওঠার সম্ভাবনা আছে? 25টার, যাটা বেশি। কিন্তু এমনও হতে পারে যে 5টা আছে তারটাও ভুলে উঠে যেতে পারে, উঠুক না। তুমি এটা একটা ফান্ড, কারণ নেক্সট উইকে সে আবার এনকারেজ হবে। এটা উইকলি বেসিসে করে, উইকলি বেসিসে। প্রত্যেক উইকে যে টিম মিটিং হয় না, সেখানে টিম মিটিং চালু করে দেন। আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করি, আপনারা বাসায় টিম মিটিং শুরু করে দেন। এবং বেস্ট টাইম বোধ হয়, খুব সম্ভবত আমার মনে হয় বৃহস্পতিবার মাগরিবের নামাজের পরে হলো ভালো টাইম টিম মিটিং করার জন্য। ওই দিন কোনো ঝামেলা নাই। পরের দিন শুক্রবার যে কোনো গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালই হোক, সার্ভিস হোল্ডারই হোক, সে সময় দেবে, আসবে। কারণ যেহেতু পরের দিন শুক্রবার, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাটা যদি আপনি বাড়িতে টিম মিটিং অ্যারেঞ্জ করতে পারেন, তাহলে কিন্তু আমি আপনাকে একটা কথা বলি, ইউ ক্যান ডেভেলপ ইউর অর্গানাইজেশন। আপনি ডেভেলপ করতে পারবেন। যখনই আপনাদের মাথায় কোনো আইডিয়া আইসা হাজির হবে, বেস্ট থিং হচ্ছে কাগজে লিখে ফেলবেন, যাতে ভুলে না যান। পরে নিয়ে আসলেন, আপনারটা নিয়ে আসলেন, আমারটা নিয়ে আসলাম, ওরটা নিয়ে আসলেন, এটা সবাই মিলে বসলে থার্ড একটা আইডিয়া বের হবে, যেটা আরো স্ট্রং, তাই না? তো যখনই আপনার মাথায় কোনো আইডিয়া আসবে, এগুলোকে কাগজে লিখে ফেলতে হবে। এরপর এটাকে প্ল্যানে, পরিকল্পনার মধ্যে আপনার লিপিবদ্ধ করতে হবে। আপনার একটা টোটাল প্ল্যান আছে, সেই প্ল্যানের মধ্যে আইডিয়াটা একটা এলিমেন্টস, একটা অংশ। Priorities. Let's say you're at a meeting, there's an opportunity meeting, or there's a presentation, and you're sitting there, you have a guest, and 2 of your personal that you enrolled, they also have a guest each. One of your new people, brand new people, brought a guest, and one of your older people have a guest too. Who do you talk to first after the presentation? Whose guest comes first? ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। উনি বলছে যে আপনার একজন নতুন ডিস্ট্রিবিউটর 2জন গেস্ট আছে, আর আপনার একজন পুরনো ডিস্ট্রিবিউটরও 2জন গেস্ট আছে। সেমিনার শেষ, এখন ক্লোজিং দিতে হবে, আপনি কাকে বেশি প্রায়োরিটি দেবেন? This is new one, new sponsor bring guest. Your new sponsor who brought a guest, you talk to the new guest or your guest? The new sponsor bring guest. You talk to your guest. Yes. Your guest comes first. He's the priority. If I enrolled Amin, for example, and he brought Hussein, and you're enrolled already, you've signed, you're joined already. You brought your friend, he hasn't joined yet. Okay. And I bring Syed. Okay. Who do you think I should talk to after the presentation? He's already closed. He can keep him hot until I finish with him. Okay. It's his job to take care of him while I finish with him. My job is to close him. And then I can go help you close yours. Okay. My priority is my guest not because I'm selfish, because if I want to do this right, I have to be building also. I can't just be running around helping everybody and never do anything for me. That's not smart. Priority goes to your guest first. ডাউনলাইন অনেক গেস্ট নিয়ে আসে, আমরা অনেক সময় ক্লোজিং দিতে পারি না। কেন জানেন? এই টেকনিকটা আমাদের জানা নেই। টেকনিকটা হচ্ছে 3টা অপশন। আপনার গেস্ট আসছে, আপনার নতুন লোকের গেস্ট আসছে, আপনার পুরান লোকের গেস্ট আসছে। আপনি কাকে প্রায়োরিটি দিবেন? আগে নিজের গেস্টকে। কেন দিবেন জানেন? ও শিখার জন্য, যাতে ভবিষ্যতে সে যে গেস্টটাকে আনছে সেটা ডিস্ট্রিবিউটর হওয়ার পরে সে যখন আরেকজনকে আনবে, ও যাতে ওইভাবে প্রায়োরিটি দিতে পারে। আদারওয়াইজ আপনি যদি প্রত্যেকের গেস্টকে নিজের গেস্ট বাদ দিয়ে যদি কাজ করতে থাকেন, তো একসময় দেখা যাবে আপনি আর সময় পাইতেছেন না, ভাত খাওয়ার সময় নেই। এখন আমাদের অনেক এরকম হয়ে গেছে কিন্তু, হ্যাঁ, এক জায়গায় যায় তবলিগ করে 1 মাসের জন্য। এটার একমাত্র কারণ হচ্ছে সে যে আইডিয়াটা এইমাত্র দিল, এটা আমারও জানা ছিল না। গুড আইডিয়া যে আমি আগে আমার গেস্টকে প্রায়োরিটি দিব, এই জন্য নয় যে আমি সেলফিশ, আসলে আমি ওরা শিখাচ্ছি।
Have you ever been to one of these meetings and existing distributors come and ask you questions while the guest waits? রাইট, ইট হ্যাপেন্স। আমাদের যখন সেমিনার হয় তখন অনেক সময় দেখা যায় না যে গেস্ট বসে রয়েছে, তার সামনে ডিস্ট্রিবিউটর একটা প্রশ্ন করে বসে আছে। এটা হয় না অনেক সময়? It So existing distributors come and ask you, oh well, I got my product here, my watch, and it's got a problem. It's not the time to do that. You've got guests waiting to join, and and you're bringing problems. somebody wants to bring up a problem. It is not the place or the time to discuss problems. Now is the time to be like a showcase. It's the time to show the company, show the good. There always is bad. You don't have a choice. There will be a watch that doesn't work. So what? Right. It's not the time at the opportunity meeting, at the presentation, to discuss problems. When you have guests in the room, you want to make sure the focus is on them, Right. not on the existing distributors. It's not because we want to forget the existing distributors. They come second. Priority goes to the guests first. Then you talk to the distributors after. If you do the reverse, and you duplicate that, you're going to lose guests as you go. Some of them have to leave. They have to go back home. If you're busy fixing the watch, he's going to walk away. উনি বলতেছে, মনে করেন আপনি গেস্ট আনছেন আর এই টাইমে দূর থেকে আপনার একজন ডিস্ট্রিবিউটর একটা সমস্যা নিয়েছে, আপনি কাকে আগে প্রায়োরিটি দেবেন? গেস্টকে না ওকে, কারণ ও সমস্যা নিয়েছে, ওর ঘড়ির কাঁটা ভাঙা। এটা যদি গেস্ট দেখে, গেস্টের অবস্থা কি হবে? আমার কাছে ভাঙা ঘড়িয়ে দেবে, নেগেটিভ ইমপ্রেশন হতে পারে। তাই বলতেছে যখনই কোনো ডিস্ট্রিবিউটর কমপ্লেন নিয়ে আসবে তখন তাকে বলতে হবে এটা সঠিক সময় নয় এবং সঠিক স্থান নয়, আপনার সাথে আমি পরে কথা বলতেছি, আমার গেস্ট আছে, আপনি একটু যান। এটাই বলা উচিত, এটা ওনার বক্তব্য আর কি। Okay. Favorite methods. Some of you like to sit down in a restaurant and talk to your people. Some people want to do it in a hotel room. Some people want to do it in their home. Some people want to do it on the street. Whatever you like to do will tend to duplicate in your team because it's become your favorite method. Now, I want to caution you about that. Some people may not be comfortable doing it your way. Some people may like something a little bit different for them. They may have an easier way doing it a little bit different for them. Don't expect everybody to use your favorite method. মনে করেন আপনি টিম মিটিং করার হ্যাবিট হচ্ছে চাইনিজে করেন, আপনি ক্লোজিং করার হ্যাবিট হচ্ছে আপনার ড্রয়িং রুমে করেন, আপনি গেস্ট ইনভাইট করার হ্যাবিট হচ্ছে আপনার অফিসে যে গ্রুপ অফিস আছে সেখানে করেন। আপনার নিজস্ব একটা মেথড আছে মনে করেন, আপনাকে বলতেছে আপনি কখনোই আশা করেন না যে আপনার ডাউনলাইন আপনার মেথডটাকে ফলো করবে, তার নিজস্ব একটা থাকতে পারে। সে যে আপনার মেথডটাকে ফলো করতেছে না এটার উপর আপনার রাগ হওয়ার কোনো কারণ নেই, যে সে ক্লোজিং বুঝে না। দেখেন ক্লোজিং করতে গেছে বাসায়, আমি ক্লোজিং করি হলো চাইনিজে, সে করে বাসায়, এভাবে আপনি বলতে পারেন না, কারণ ওইটা আপনার মেথড, ওইটা আপনার ফেভারিট স্টাইল, ওইটা তার স্টাইল। অনেকে হতে পারে যে সে, অনেকে আছে না যে আপনার ক্লোজিং দেওয়ার জন্য বাসায় চলে যায়, প্রোডাক্ট নিয়ে হাজির হয়ে যায়, এটা সবাই পারবে? পারবে না। আবার অনেকে আছে যে ক্লোজিং দেওয়ার জন্য অনেক কিছু ইনসেন্টিভ অফার করে। সবার ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে মেথডটা কিন্তু ম্যান টু ম্যান, প্লেস টু প্লেস ভ্যারি করবে। তা আপনি যেটাই ডেভেলপ করেন না কেন, এটা আরেকজনের পক্ষে ডুপ্লিকেট করা খুব কঠিন এবং আপনি তার উপরে চাপাই দিতে পারেন না। আপনাদের অনেক বেশ কিছু অ্যাসোসিয়েশন আছে, আপনারা কিন্তু এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখবেন। অর্থাৎ আপনারা যে স্টাইলে ক্লোজিং দেন, আপনারা যে স্টাইলে আপনারা স্পন্সারিং করেন, ট্রেনিং করেন, এটা হয়তো আরেকজনের পছন্দ নাও হতে পারে, এটা জেনে নেন। যদি সে পছন্দ করে, ওয়েল গুড, আপনি উইনার। কিন্তু সে যদি পছন্দ করতে না পারে, কেন পারে না এটা দেখার পরে তাকে তার স্টাইলে করতে দেন। তাকে চাপ দিলে কিন্তু আপনার সংগঠন থেকে একটা ব্যাড রেজাল্ট বেরোতে পারে। আপনি বলতে পারেন যে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা না করে এটা কেন করলা, এটা তো স্টাইল না, এটাতে ক্ষতি হতে পারে। আপনি তাকে নাইসলি বুঝে বলেন যে দেখো আমার মেথড এই, ডু ইউ লাইক ইট? ইয়েস, গো হ্যাড। ডোন্ট ইউ লাইক ইট? নো, ওকে ইউ ডু ইউর ওন। তাকে তার মতো করতে দেন। Tips for success. There's a few things you need to be able to teach other people to be successful. I talked about that today. Remember the waitress in the restaurant? The first tip to success is don't take it personal. Somebody says no to you, doesn't matter. Talk to somebody else. Don't go, oh no. Don't take it personal. This is a business. It's a business. Treat it like a business. Don't treat it like a hobby.
If you treat it like a what you know how to say what's hobby in Shock. shock shock like a shock no Shock, or I can give you another word. No, hobby. something you do for fun on the side like to play. Do not treat your business like a shock বিনোদন. binodon. Don't treat your business like a binodon. Treat it like a business. হবি মানে বিনোদন না. It will pay you like a business. Because if you like to do jigsaw puzzles for a hobby or play cards or whatever, I don't know, whatever, that doesn't pay you usually. পছন্দ বিনোদন আর কি আসলে ওখানে Hey, treat your business like a business. লাইক বিজনেস সিরিয়াসলি. You're business people now. You're not just a Not student. to take it like a fun. Like fun, yes. Right. Like lightly, oh, I do this once a month. Or I do that once every 2 weeks. যেমন অনেকে বলে না যে আমি নেটওয়ার্কিং পয়সার জন্য করি না, আমার একটু ভালো লাগে। এটা কোনো কথা না আর কি। উনি বলছে টু টেক ইট ভেরি সিরিয়াসলি। Treat it like a business. Treat it as if you had invested 1 crore. How much is that? 10 million. That's a lot of money, huh? Yes. Would you treat it serious if it would have cost you 1 crore? You would যদি say, 1 কোটি টাকা "Man, ব্যয় করে একটা ব্যবসা শুরু করতেন, আপনি কি তখন এই ব্যবসার প্রতি সিরিয়াস হইতেন না ফান করতেন? সেটা বলছেন। সিরিয়াস। it would be very serious. Well, pretend it cost you 1 crore. আপনাকে কল্পনা করতে বলছে যে আপনার বিজনেসটা ঠিক 1 কোটি টাকার মতোই আপনি প্রেজেন্ট করা মানে ওইভাবে কল্পনা করা। Because it's worth that. It's worth more than 1 crore. More than, yes. I usually say 5 crore. 5 crore. There you go. Even better. I say treat this business as 5 crore, not as a 5,000 taka. There you go. See? All right. Next page. Team building and duplicating. We talked about that a lot. You want to lead by example. You can't tell people, okay, go. I don't sponsor anybody. You sponsor people. I don't go to training. You go to training. I don't go to the net office. You go to the net office. You can't do that. You have to lead by example. What you do will duplicate. People will do what you do. They will not do what you say. They will do what you do. Lead by example. উনি বলতেছে যে আপনি সবসময় অন্যকে পুশ করেন না ট্রেনিং এ পাঠানোর জন্য, নেট অফিসে পাঠানোর জন্য, স্পন্সর করার জন্য। নিজে আগে একটা উদাহরণ তৈরি করেন, নিজে যান। যেমন মনে করেন আমরা অনুশীলন করি, অনেক সময় অনেকের বলি যে ভাই এই কাজটা করেন, এটা বলে সে পার্সোনালি নিতে পারে। তা না করে আপনি যদি বলেন আচ্ছা ঠিক আছে আমি করতেছি যাই, তখন সে বলে না না আপনি করার দরকার না আমি করতেছি, বলে না? এটাকে বলা হয় ক্রিয়েটিং এক্সাম্পল। আপনি আরেকজনকে নির্দেশ না দিয়ে নিজে যখন কাজ করার জন্য উৎসাহী হয়ে যাবেন, দেখবেন অটোমেটিক্যালি সে পিছিয়ে পিছিয়ে আসতেছে। কিন্তু যখন তাকে নির্দেশ দিবেন তখন সেটাকে পার্সোনালি নেয়। তাই আপনি সবসময় কোনো কাজকে এক্সাম্পল হিসেবে আগে লিড দিবেন, তৈরি করবেন, দেন হি উইল ফলো ইট। Recognize effort and celebrate success. Somebody tells you, I talked to 5 people today and they all said no. Congratulations, good job. Good work. At least you did the effort. I'm proud of you. Right. If you talk to 5 people every day, you'll be a PhD in less than a year. রাইট। You উনি understand? কি বলছে? উনি বলছে আপনি এসে আপনার আপলাইনে বললেন বা আপনার কাছে এসে আপনার ডাউনলাইন এসে বলছে জানেন আমি 5 জনের সাথে কথা বলছি, সবাই না করে দিছে। আপনি সাথে সাথে তারা হ্যান্ডশেক দিয়ে বলেন গুড, অ্যাট লিস্ট তুমি কথা বলছো, আসে নাই কোনো অসুবিধা নাই। এইভাবে যদি তুমি কন্টিনিউ করো আগামী 1 বছর পরে তুমি পিএইচডি। ডেলি যদি 5 জনকে কন্ট্যাক্ট করা সবাই না করে। So recognize the effort, not just the success. মানে বলতেছে সে যে এফোর্টটা দিচ্ছে, সে যে খাটতেছে এটাকে রেকগনাইজ করেন। সে যে সাফল্য লাভ করতে পারছে কি পারে না সেটাকে রেকগনাইজ করার নিষেধ করতেছে। উনি 3 জনের 3টা ফর্ম আনতে পারলো, আপনি তার থ্যাংক ইউ দিলেন, একবেলা খাওয়ালেন, কিন্তু 5 জন লোকের সাথে কথা বলে আসছে, একজনও ঢুকবে না এই ব্যাপারে কিছুই বললেন না। এটা কিন্তু ঠিক না। উনি বলতে চাচ্ছে আপনি রিফিউজ হয়ে আসছেন 5 জন থেকে, সেটাকে বেশি মূল্যায়ন করতে বলতেছে, যতটা না আপনি কতটুকু সাকসেসফুল হয়েছেন তার চাইতে বেশি। Celebrating success, anything you can do. Somebody says, hey, I recruited 3 people this week. Wow, that's great, man. Wow, that's amazing. That's great. You want to celebrate every little success. Everything counts. They just became a silver executive. Make it a big deal. It's a big deal. They just became platinum. Oh man, that's extraordinary. They just made PhD.
That's like the end of the world. That's huge. You understand? Be enthusiastic for your people's success, not just yours. It's a lot more fun helping other people succeed because it lasts. You feel good about other people's success. কেউ সাকসেস হয়েছে, সে সিলভার হয়েছে, আপনার কাছে মনে হতে পারে যে সিলভার তো আমাদের আরো আছে 690 জন, কিন্তু আপনার টিমে সে কিন্তু একজন ব্র্যান্ড নিউ সিলভার। এটাকে আপনি অত্যন্ত উৎসাহের সাথে, উৎফুল্লতার সাথে তাকে আপনি সেলিব্রেট করেন। এটাই উনি বলতে চাচ্ছেন যে আপনি যদি সেলিব্রেট না করেন, যেমন প্লাটিনাম হচ্ছে আপনি আরো বেশি সেলিব্রেট করেন, পিএইচডি হচ্ছে করছেন আপনারা অবশ্যই অনেকেই, এটাকে কন্টিনিউ রাখেন, এটাকে আরো ডুপ্লিকেট করেন। এবং আপনারা যেগুলো করেছেন এগুলো কিন্তু আসলে ওনার জানার কথা না যে উই অলরেডি প্র্যাকটিসিং ফিউ থিংস, উই আর Good. ডুইং ইট। I saw that. Yes. Good. Listen and learn. Be curious and ask questions. If you're going to be effective, you have to be almost like a sponge. You have to be able to learn as much as you can from as many sources as you can. Ask questions, understand more. Be more effective by being better yourself. Don't expect it from others if you're not doing it yourself. আপনাকে বলতেছে উনি যে আপনি কৌতূহলী হন আরো বেশি বেশি। যেমন এই কৌতূহলী হওয়ার কেমন আমি বলি, মনে করেন কোন লিডার বসছে এক জায়গায়, এসে অনেক সময় দেখেন না, এখন এগুলো দেখা যায়, কিন্তু আপনি একটু কৌতূহলের কাছে যায়, শুনে দাঁড়ায় শুনে ওরা কি বলতেছে, এটা আপনার একটা ইচ্ছা আর কি শোনার। এই জিনিসগুলো কিন্তু থ্যাঙ্কস গড অটোমেটিক্যালি অনেকের মধ্যে ডেভেলপ হয়েছে আমি দেখছি। যখনই কোথাও গ্রেট লিডার যায় তারা একদম ছাপায় পড়ে একটু শোনার জন্য কি বলে, একটু তার মাঝে মধ্যে দিয়ে একটা প্রশ্ন করে। যেমন গতকালকে এরকম একটা ঘটনা করছে, আমি খুবই খুবই মানে এটা উপভোগ করছি। আমাকে হঠাৎ করে একটা মেয়ে এসে বলতেছে কি, ডিস্ট্রিবিউটর বলতেছে আপনি আমাকে যা মনে চায় তাই বলেন। আমি এই কথাটা শুনে বেকুব হয়ে গেছি। আমি জীবনে অনেক কোশ্চেন শুনছি, এবং আপনি জানেন যে ট্রেনিং করে বাইরে আসার পরে হঠাৎ করে একজন স্ট্রেঞ্জার ডিস্ট্রিবিউটর যদি এই কথা বলে, আল্লাহ মাফ করুক, তখন অনেক ডিস্ট্রিবিউটর সাক্ষী ছিল দেখা যে কিভাবে সে বলছে। আমি যদি কারো যায় বলতাম যে সেই কথা বলছে, বিশ্বাসই করতো না যে একটা মেয়ে সাহস করে এই কথা বলতে পারে না। আসলে খুব এক্সাইটেড আর কি, সে এত বেশি এক্সাইটেড, এত বেশি কিউরিয়াস, সে বলতেছে আপনার যা বলেছে তাই বলেন আমার আগে। আমি কতক্ষণ তাকায় থেকে আমি বললাম কি, শুনেন যাটা তো আর বলা যাবে না, তবে একটা কথা বলি, আপনি আগে রিয়েলাইজ করেন যে আপনি বহুবার ফেল করবেন, বহুত রিফিউজাল আসবে। যেমন আষাঢ় মাসের কাজ কি, সারাদিন ধরে বৃষ্টি হওয়া, আর চৈত্র মাসের কাজ কি, রৌদ্র প্রখরতা। এখন আপনি তো আগে চৈত্র মাসে রৌদ্র হয়, আষাঢ় মাসে বৃষ্টি হয়, এটা আগে দেখছেন না? হ্যাঁ দেখছি। দেখার পরে নেক্সট টাইম যখন চৈত্র মাসে গরম লাগছে আর আষাঢ় মাসে বৃষ্টি হয়েছে, বিরক্ত হয়েছেন? কয় না। আমি বললাম কেন বিরক্ত হন না জানেন? কারণ এটা আগের থেকে আপনি মেন্টালি প্রিপেয়ার ছিলেন যে আষাঢ় মাস বৃষ্টি হইতেই পারে, চৈত্র মাস গরম লাগতেই পারে। এই যে মেন্টালি আগের থেকে প্রিপারেশন থাকা, এটা আপনাকে কি সেভ করছে জানেন? ওই সারাদিন ধরে বৃষ্টি বন্যা হওয়া আর চৈত্র মাসে গরম হওয়া থেকে আপনাকে সেভ করছে, তাই না? বলে হ্যাঁ। আমি বললাম আগের থেকে মেন্টালি প্রিপেয়ার থাকেন, বহু লোক আপনাকে রিফিউজ করবে। বলে হয়েছে, খুশি হয়েছে কিন্তু, কারণ আমি নিজেও বুঝতে পারতেছিলাম না যে আমি কি বলবো। বলে আপনি যা মনে চাই তাই বলেন। আসলে সে যেটা বলতে চাইছে আমি বুঝছি, তার কোশ্চেনটা যদি ইমপ্রপারলি প্লেস হয়েছে, কিন্তু আমি সেন্সটা বুঝছি। অর্থাৎ সে বুঝাতে চাইছে যে আপনি আমাকে এমন কিছু বলেন যেখান থেকে আমি কিছু নলেজ নিয়ে আপনার থেকে ইনস্ট্যান্ট যেতে পারি। এটাই তো, এটাই তার উদ্দেশ্য ছিল। সেন্স, Be coachable. Be willing to listen to your upline. Do you know anybody that knows everything? আপনি কি এমন কারণে জানেন যে সবকিছু জানে? No one knows everything. Actually, we are all ignorant. হ্যাঁ, we are all ignorant. আমরা But সবাই we do not ignore all the same things. We don't know everything. Some people are smarter, some people are less. That's okay. Be willing to be coachable. Be willing to put your ego aside and say, okay, how do you do this? How should I do this? Teach me, show me, help me. Put the ego out the door. উনি বলতেছে যে আপনি ইগো সমস্যা থাকলে শিখতে পারবেন না। ইগোটাকে এক সাইডে রেখে যতই জানেন, মনে করেন আপনি আসলে অনেক ট্রেনিং নিয়েছেন, তারপরে হঠাৎ করে আপনার একটা কিউরিসিটি, আপনি একজনকে বলছেন আচ্ছা ঠিক আছে আমি যেভাবে করি না কেন আপনি আমাকে একটু দেখান তো কিভাবে আপনি ক্লোজিং দেন, আপনি আমাকে একটু দেখান তো কিভাবে আপনি ইনভাইট করেন, আপনি আমাকে একটু দেখান তো কিভাবে আপনি প্রশ্ন উত্তর দেন। যদি আমি বুঝতেছি উনি হয়তো কম প্র্যাকটিস করছে আমার চাইতে বেশি,
আমি বেশি করছি, উনি কম করছে, তারপরে উনি বলতেছে শেখার উদ্দেশ্য নিয়ে, মনোভাব নিয়ে, ইগোটাকে এক সাইডে রেখে আমি বেশি জানি, আমি কি হলুরে, এই ভাবটা না রেখে আমি একটু শিখে নিই, তাই না? অনেকের ভিতরে এই ব্যাপারটা আছে, আমি কি হলুরে, আমি কি জানো রে, এটা থাকলে কিন্তু সমস্যা। এটা কিন্তু তারা আমি বাংলা ইংরেজিতে বুঝাতে পারবো না। আমি কি হলুরে, there is a local example, I cannot translate it to you. That's okay. As long as you understand it. Now, here's the key to leadership. Serve. Serve others. Come early. Be the first. Leave the last. Right. Take care of others. Give to others. Be the one that's the support, the pillar, the one that people go to. Do you know the difference between leaders and non-leaders? Leaders have information. If you're going to be an effective leader, be willing to share that information. Be willing to give. Be generous. Give your time. Give your knowledge. Give your ideas. Don't hold it all to you. উনি বলতেছেন যে আমরা সার্ভ করা উচিত আমাদের ডাউনলাইনকে এভাবে, বেশি বেশি আমরা দেব যতটা না আমরা নেব। যত বেশি আপনি দেওয়ার প্রবণতা রাখবেন তত বেশি রিটার্ন আপনার আসবে। এখানে এই কথাটা এই জন্য বলা যায়, ধরেন আপনার ডাউনলাইন আপনার কাছে থেকে বেশি বেশি সময় চাচ্ছে, কি জন্য? তার ডাউনলাইনকে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য, কিন্তু আপনি সময় দিতে চাচ্ছেন না, কারণ আপনার কাছে মনে হচ্ছে এটা তোমার কাজ। আবার মনে হতে পারে যে আপনার কাছে থেকে সে কোনো একটা রিকগনিশন চাচ্ছে, আপনি এটা দিতে চাচ্ছেন না, তাহলে সে কিন্তু আবার ডাউনলাইনে দেবে না। কিন্তু আপনি যদি দিতে পারেন তাহলে আপনার রিটার্নটা কিন্তু খুব ভালো আসবে। আমরা সবসময় বলি আমরা কিন্তু রিসিভার না হয় যদি গিভার হতে পারি আরেকজনকে। যেমন গিভার কিভাবে হতে পারে, আসেন আমার রাইট সাইড এখানে প্রচুর ফর্ম দরকার, আমার লেফট সাইড খুবই স্ট্রং। এখন আমি এই ফাংশনের টিকিট আছে আমার কাছে 10টা, আমার উইক সাইডে আছে 10 জন, আমার স্ট্রং সাইডে আছে 100 জন। আমি আমার টিকিট বিলি করবো কিভাবে? 10টাই দিয়ে দেবো উইক সাইডে। এটাই করছেন কিন্তু অনেকে, এবং বইরে আবার বলে কি আপনি আমার উইক সাইড সরেন, স্ট্রং সাইড, আপনি আমার স্ট্রং সাইড আপনি সরেন, আপনার কি টিকিট দেবো? আমার উইক সাইড মারা যায়, আপনি আমার ক্রস লাইন। এখন নাকি ক্রস লাইন দুরকম, একটা হচ্ছে রিয়েল ক্রস লাইন আর একটা নিজের ভিতরে ক্রস লাইন। নিজের ভিতরে ক্রস লাইন হচ্ছে যেটা স্ট্রং লাইন, ওরা টিকিটও দিব না, কথাও শুনবো না, কারণ এটা এমনিই যায়, এমন ভাবে তাকায় যাবে তারা আমার দরকারই নেই। এটা ঠিক। আজকে আমি আপনার বলি, আপনার যেটা স্ট্রং লাইন সেটাই কিন্তু আপনার কপাল খুলবে। কেন জানেন? পিএইচডি তো আপনার একদিন যাবেনই, আমি জানি। তখন পিএইচডির পয়সা 5,000-এর জায়গায় 5 লাখ আসবে যদি স্ট্রং লাইনের যদি সাপোর্ট দেন। সো আপনাদের সবাইকে এখানে আসার জন্য আজকের এই সেশনে অনেক ধন্যবাদ। প্রিয় বন্ধুরা, আশা করি আজকের এই এক্সিকিউটিভ ট্রেনিংটি আপনাদেরকে আরো বেশি দক্ষ হতে সহায়ক হবে, সেই সাথে আপনাদের আরো বেশি সফলতা আসবে। আর হ্যাঁ, অবশ্যই এই ট্রেনিংটি আরেকটি বার দেখুন, অন্যকে দেখতে উদ্বুদ্ধ করুন। আপনারা সকলেই ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।